وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطى المؤمن فی الجنة قوة کذا وکذا من الجماع، قیل یا رسول اللہ او یطیق ذلك قال یعطى قوة 100، رواہ الترمذی۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ طاقت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک مرد ایک بیوی یا دو بیوی یا تین بیوی 4 بیویوں سے یعنی اختلاط کی طاقت رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جنت کا مسئلہ اس سے بھی بہترین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یعنی ادنا امتی کو، ادنا جنتی کو کم از کم 70 حور عطا فرمائیں گے۔ اب دنیا کا آدمی جنت کے آدمی کو اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا کے آدمی کو 70 عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی کہاں طاقت ہے؟ دنیا کے اندر تو 2 3 4 کو ہوگا وہاں کو، لیکن اللہ ایک جنتی کو اتنی حوریں عطا فرمائیں گے، اور تو ایسی صورت میں انسان کے پاس اللہ کیسی طاقت رکھیں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعطى المؤمن فی الجنة قوة کذا وکذا من الجماع، کہ ایمان والے کو جنت میں ایسی طاقت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی من الجماع، بیوی سے جماع کرنے کے لیے، صحبت کرنے کے لیے۔ تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ او یطیق ذلک، کیا وہاں یہ طاقتیں ملیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطى قوة 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی ایک جنتی کو۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، خواہش کے پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو وقتی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، یہاں کی عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہاں کے مرد بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں کے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور سو اللہ کی ذات نے ایمان والوں کے لیے ایسی جنت عطا فرمائی ہے، ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے اندر جنت میں جانے کے بعد ایمان والے کو اللہ ایک آدمی کو، ایک جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دیں گے، اور اسی کے بقدر اللہ تبارک و تعالی حوریں بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بیک وقت آدمی یعنی 70 حوروں سے 100 حوروں سے آرام سے آ کر کیا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان جنت کو پانا چاہے، دنیا میں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، موبائلوں کے اندر گندی گندی عورتوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ دنیا کے اندر داڑھی رہتی، انسان کے جسم کے اوپر، ہاتھ پر، وہاں ہر جگہ بال وغیرہ رہتے ہیں۔ جنت کے اندر کیسے ہوں گے؟ جنت کے اندر بغیر داڑھی کے جائیں گے، داڑھی نہیں رہے گی وہاں پر، اور جسم کے اندر کہیں بھی بال نہیں رہے گا، ایسے جائیں گے جنت کے اندر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت جرد مرد، جنتی لوگ کیسے ہوں گے؟ جرد بولتے ہیں بال سے پاک، یعنی جسم کے اندر کہیں بھی بال نہیں ہوگا۔ مرد کہتے ہیں بغیر داڑھی والے کو۔ تو جیسے دنیا کے اندر آدمی داڑھی منڈوا کر
अपने आप को हीरो समझता है, हालांकि हीरो नहीं है, बल्कि दाढ़ी दुनिया के अंदर मर्दों को आती है, औरतों को नहीं आती। और चाहे आदमी 1000 मर्तबा कटाए, 1000 मर्तबा मुंडवाए, दाढ़ी के बाल उग कर ये बताते हैं कि भाई तू मर्दबाना है, तू औरत नहीं है, मैं आतिश हूं। कितने भी बार मुड़वाए दाढ़ी दुनिया के अंदर, चाहे कटवाए, तो दुनिया के अंदर दाढ़ी जरूर आकर ही रहेगी, इसलिए कि मर्द की अलामत है। लेकिन जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, जैसे दुनिया के अंदर इंसान अपने को बेरीश यानी एक फैशन समझता है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लोगों को बगैर दाढ़ी के अंदर दाखिल फरमाएंगे। अहलुल जन्नती जुर्दुन मुर्दुन, के जन्नती लोग बगैर बाल के रहेंगे जिस्म पर, मुर्दुन बगैर दाढ़ी के रहेंगे। कहला, कहला कहते हैं सुरमगी आंखें, यानी उनकी आंखें ऐसी होंगी जन्नती मर्दों के सुरमा लगाया हुआ नजर आएगा, ऐसी आंखें, सुरमगी आंखें। हालांकि सुरमा लगाए हुए नहीं होंगे, बल्कि आंखें इतनी खूबसूरत होंगी कि सुरमा लगाए हुए के मानी नहीं होंगी। ला यफना शबाबुहुम, उनकी जवानी कभी खत्म होने वाली नहीं है। वला यबला सियाबुहुम, और ना उनके कपड़े मैले होने वाले हैं। अब देखो जन्नती लोगों की उम्र क्या होगी। दुनिया के अंदर 30-40 साल जैसे पार हो जाता है, बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल होता है। जन्नत के अंदर आदमी को अल्लाह कैसे जवानी अता फरमाएंगे, कैसे रहेगा, कौन सी उम्र की जवानी रहेगी वहां पर, जो 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदखुलु अहलुल जन्नति अल जन्नता जुर्दन मुर्दन मुकहलीना इब्नाअन 30 औ 30 औ 30 औ 33 सनतन, रवाहु तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे, जिस्म के अंदर कहीं बाल नहीं होगा, बालों से खाली, मुर्दन बगैर दाढ़ी के दाखिल होंगे, मुकहलीना सुरमा लगाए हुए, सुरमगी आंखों वाले, इब्ना 30 यानी 30 साल के उम्र के, और 30 सनतन या 30 पर 3 साल की उम्र के, यानी 30 और 30 पर 3 साल की ये जो उम्र होती है ऐन जवानी होती है। फिर 30 गुजरता गुजरता 40 के करीब चला जाए, 40 के अंदर दाखिल हो जाए, तो फिर वहां से उसका बुढ़ापा शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की दहलीज पर आ जाता है। लेकिन जन्नत में हमेशा के लिए 33 साल का जवान ही रहेगा। जैसा कि आज दुनिया के अंदर यानी जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो लोग बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो चुके हैं, उन लोगों से पूछो कि जवानी कितनी कीमती होती है। वापस जाना चाहेंगे जवानी पर? नहीं जा सकते। पिछले उम्र को जाना चाहे नहीं जा सकते। लेकिन जन्नत के अंदर हमेशा 30 साल के यूथ रहेंगे, 33 साल के यूथ रहेंगे, हैंडसम रहेंगे, और वहां जो स्टाइल मारना है मार सकते हैं। दुनिया के अंदर स्टाइल मारने की इजाजत नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह का हुक्म है दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी छोड़ना पड़ेगा, वरना सबसे बड़े गुनहगार होंगे। अल्लाह के नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे कल क़ियामत के दिन, कि अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा छोड़ा था और उम्मत को यह हुक्म फरमाया था कि दाढ़ी का रखना हर मुसलमान पर वाजिब है, और दाढ़ी का काटना आकर क्या गुनाह है। और दुनिया के अंदर लोग स्टाइल के बाल रखते हैं, स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने स्टाइल मानने से मना किया है, यहूदियों की रविश इख्तियार करने से मना किया है, नसारा के पीछे चलने से मना किया है। यहां चलेगा दुनिया के अंदर, अगर जन्नत के अंदर ख्वाहिशात को पूरी करना है, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल बनाएंगे, वहां पूरी ख्वाहिश होगी। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को छोड़ देंगे तो वहां कोई ख्वाहिश का मौका नहीं होगा। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, हमें चाहिए
کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ جس طرح دنیا کے اندر یعنی زندگی گزار کے گئے اس طرح ہماری زندگیاں گزریں گی تو انشاءاللہ جنت کے اندر ایسے صفات کے مرد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ اس دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔